ICD ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰੇ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਐਨੀਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਨਫਰਮਸ ਵੀ ਡਾਈ ਐਵਰੀ ਨਾਈਟ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਿਰੈਕਲ ਆਫ ਕੁਰਾਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਥ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਐਨੀਵੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ हैं कि पूरी वीडियो देखो बिल्कुल एंड तक, ठीक है। आ जाओ। अगर मैं आपसे एक सादा और सिंपल सा सवाल करूं कि आपकी नज़र में फ़िज़िकली किसी भी इंसान की मौत कैसे होती है, तो यकीनन आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि किसी अहम तरीन ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, किडनी वगैरह का अचानक फेल हो जाना या जिस्म के किसी सिस्टम का काम करना बंद कर देना किसी भी इंसान की चंद लम्हों के अंदर मौत की वजह बन सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि साइंस के अंदर इसका अब तक ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई क्लियर तरीकाकार जो ये बता सके कि एक इंसान की अब वाकई के अंदर मौत हो चुकी है। और यही वजह है कि आपने अक्सर खबरों के अंदर या अपने आसपास ऐसे वाक़यात ज़रूर सुने होंगे और देखे होंगे कि एक शख्स को डॉक्टर्स ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, मगर इसकी तदफीन के वक्त ये मुर्दा अचानक से जिंदा हो गया। हाँ, वही गल जी मैं तुहानू स्टार्टिंग च कही है। तो सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स के दिल की धड़कन भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, कोई ऑर्गन ख़त्म हो चुका है, मगर इसका वही ऑर्गन या इंसान का सिस्टम फिर से काम करने लगे और वो जिंदा होकर बैठ जाए। आजकल तो ये वाक़यात मीडिया की वजह से पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कि बिल्कुल आम सी बात लगने लगे हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मेडिकल साइंस इंसानी जिस्म की मौत का जो क्राइटेरिया या वजाहत अब तक रखती है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे बदलने की ज़रूरत है। और साइंसदान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर लाइफ साइंस के इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जिस्मानी तौर पर ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क करने के लिए एक धुंधली सी लाइन मौजूद है जो कि इस बात का फैसला करती है कि इंसान वाकई के अंदर मर चुका है या फिर जिंदा है। यहाँ पर धुंधली लाइन का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि इंसान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे कि ये फ़र्क दरअसल है क्या या फिर असल मौत दरअसल होती कैसे है। इसके अलावा इसी आर्टिकल के अंदर एक औरत के केस का हवाला भी दिया गया है जिसे हार्ट अटैक के बाद मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था, मगर वो जिंदा थी, जो बाद में मुर्दा खाने की ठंड की वजह से मर गई। एक और केस में फिजिकल नहीं, एक्चुअली ये हसन वाली गल नहीं है, बट हासा मैंने इस गल का आया कि वो शायद वो बच सकती सी, बट शायद डॉक्टरों की नाकामी करके वो वेरी बैड है। तौर पर मौत के बाद जिंदा होने वाली औरत ने 3 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात सुनने में काफ़ी गैर हकीकी लगती है, मगर ये सच है कि डॉक्टर्स के पास कोई यूनिवर्सल कानून मौजूद ही नहीं है किसी को मुर्दा डिक्लेयर करने का, और इसीलिए अब तक डॉक्टर्स के दरमियान भी इस बात पर बहस छिड़ी रहती है कि मौत को डिक्लेयर करने का असल क्राइटेरिया दरअसल क्या होना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स को लगता है कि अगर किसी शख्स का दिल काम करना बंद कर दे या वो सांस ना ले रहा हो तो इसे मेडिकली तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका जिस्म मर चुका है। और यही पुराना और गलत फार्मूला अक्सर जिंदा शख्स को गलती से दफनाने की वजह मुसलसल बनता आ रहा है। हाँ, मगर अब क्योंकि मेडिकल साइंस भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है जो कि आज से पहले मौजूद नहीं थी। मसलन 2013 के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें कई लोगों के दिमाग की एक्टिविटी को ध्यान से मॉनिटर किया गया और इसके आने वाले रिजल्ट्स ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि पता चला कि अगर जिस्म का हर ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, फेफड़े, किडनी वगैरह कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए मगर दिमाग ठीक काम कर रहा हो तो 38 मिनट तक इस जिस्म को अगर ठीक कर लिया जाए तो 38 मिनट्स मैनू लग्या सी शायद कुछ ਕੁ ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ 38 ਮਿੰਟਸ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ बचा सकते हैं बंदे नूं। शख्स जिंदा हो सकता है। आसान अल्फाज में जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक इंसान को मौत नहीं आ सकती,
लेकिन अगर एक बार ये हमेशा के लिए काम करना छोड़ दे तो इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं। फिर चाहे जितने भी ऑर्गन बदल लें या जितनी मर्जी सर्जरीज कर लें, सबका कोई फायदा नहीं। इसकी सबसे अहम वजह है कि हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि हमारा शऊर, जो कि हमें अपने वजूद और आसपास के मुतालिक अवेयरनेस देता है, अकल की वजह से हम जानवरों के मुकाबले में समझदार हैं। हमारा ये शऊर दरअसल हमारी रूह है, जो कि हमारे इस फिजिकल जिस्म से अलग, बिल्कुल एक अलग वजूद है। जब इंसान को मौत आती है तो ये शऊर यानी रूह जिस्म को छोड़कर चली जाती है, जिसका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मौत की असल वजाहत या डेफिनेशन सिर्फ एक ही हो सकती है कि दिमाग का काम करना बंद कर देना या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी रूह का जिस्म को छोड़कर चले जाना। लेकिन एक चीज मजीद आपको चौंका कर रख देगी कि ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਣ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਡਿੱਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋ सकती है? ओके, कमेंट डाउन बिलो। अगे वीडियो देखते हैं, हो सकता है चीज़ जवाब मिल जाए अपन। एक हालिया स्टडी के अंदर ये पता चला है कि जब एक इंसान सो रहा हो तो इसका कॉन्शियसनेस काम करना बंद कर देता है, यानी दिमाग तकरीबन मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जो कि रिवर्स भी हो सकता है, इसीलिए इंसान की मौत नहीं होती। यही वजह है कि ख्वाब के अंदर या सोते हुए सब कुछ इंसान की मर्जी और सोच के बगैर होता रहता है। जैसे ख्वाबों की मिसाल ले लें कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होते कि आप ख्वाब के अंदर दरअसल क्या देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर इंसान की कॉन्शियसनेस नींद के अंदर काम नहीं करती तो अभी हमने जाना कि इसे मेडिकली तौर पर हम आर्जी मौत कह सकते हैं, जबकि मुकम्मल तौर पर दिमाग का काम करना बंद कर देना एक मुकम्मल तौर पर मौत होती है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज डॉक्टर्स मजबूर हो चुके हैं कि एक शख्स को मुर्दा सिर्फ उसी सूरत में बताएं जब इसका दिमाग या कॉन्शियसनेस मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दे। 1959 में 2 फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने मजबूरन दिमागी एक्टिविटीज़ को समझकर यह अनाउंस किया कि आज के बाद मौत को हम न्यूरोलॉजिकल तरीके से चेक करेंगे, ना कि पुराने तरीके से। और सिर्फ इस एक तरीका ने लोगों को जिंदा दफन होने से बचा लिया, जैसा कि माजी के अंदर होता आ रहा है। ओके, देखो ਨਾਲ डिस्कसन करते हैं क्योंकि मैं बाद चों मैं एंड ते भुल जाना सारा कुछ, ठीक है, फिर मैंने याद नहीं रहना। सो इन्हां दे कहण दा मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਪ ਐਵਰੀ ਨਾਈਟ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ 5 ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਟ ਉਹ 5 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਚੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 4th ਕਿ 5ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਨ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, एंड मैं खुद जरूर करूँगा। आगे देखते हैं वीडियो च। क्या इस रिसर्च को सुनकर आपको कुछ याद आया? याद करें कुरान पाक की सूरह अल-नाम, जिसके अंदर नींद को आर्जी मौत कहा गया है और मौत को हमेशा की नींद। अल्लाह ताला फरमाता है कि वही तो है जो रात को सोने की हालत के अंदर तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन के अंदर करते हो इससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर तुम्हारी जिंदगी की मुकर्रर मुद्दत को पूरा कर दिया जाए। फिर तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। इस रोज़ वो तुमको तुम्हारे अमल जो कि तुम दुनिया में करते हो एक एक करके बताएगा।
अब सूरह ज़ुमर की आयत 42 पर गौर करें कि अल्लाह लोगों के मरने के वक्त इनकी रूहों को कब्ज़ कर लेता है और जो मरे नहीं इनकी रूहें सोते हुए कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म आ चुका हो इनको रोक लेता है और बाकी रूहों को इनके एक वक्त मुकर्रर के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियाँ हैं। आखिरी आयत पर एक बार फिर से गौर करें कि जो लोग गौर व फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियाँ हैं। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि अरब के सिराक के अंदर जब 1400 साल पहले मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात जहालत आम थी। इस वक्त में अल्लाह ताला का इस बात का दावा करना जो कि अगर गलत साबित हो जाता तो आज के मुल्क दीन और काफिर कैसे मुसलमानों को और इनकी किताब कुरान मजीद का मजाक उड़ाते आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इस कुरान का एक एक दावा आज जदीद साइंस खुद साबित कर रही है। फिर चाहे वो जितना भी एडवांस हो जाए वो वैसे वैसे उन्हीं मजीद दावों को साबित करती चली जा रही है जो कि कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले नाजिल किया गए। क्या ये कोई इत्तफाक हो सकता है? क्या आपका दिल इस बात को तस्लीम करता है कि ये दावा किसी इंसान का हो सकता है, या फिर ये अल्फाज हैं इस जिस्म को पैदा करने वाली या तख्लीक करने वाली उस अकेली ज़ात का? कुरान पाक यहाँ पर क्लियर कट वजाहत से ये बता रहा है कि मौत सिर्फ इसी वक्त होती है जब इंसान का दिमाग काम करना छोड़ दे, इसकी न्यूरल एक्टिविटी ख़त्म हो जाए। और यही वजह है कि डॉक्टर्स की तरफ से दिल की धड़कन या सांस ना लेने की वजह से मुर्दा कहे गए इंसान कई बार दफनाने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। अगर मरीज का दिमाग काम कर रहा हो तो इसे हर सूरत बचाने की कोशिश की जा सकती है। और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, क्योंकि सही बुखारी की हदीस मुबारका के अंदर इब्ने उमर से रिवायत है जिसका मफहूम है कि जब गज़वा बदर के अंदर कुफार मक्का की लाशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मैं कहूँगा ये सुनेंगे। हालांकि इन लोगों के जिस्म मर चुके थे, मगर मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमाग क्योंकि जिस्म की मौत के 40 मिनट से 1 घंटे तक जिंदा रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुफार की लाशों से बातचीत की और फरमाया, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि जो कुछ भी मैं तुम्हें बताया करता था वो सब कुछ सच था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें ऐसे की जैसे वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, जिससे ये साबित हो गया कि मौत को साबित करने और चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है दिमाग की एक्टिविटीज को देखना, ना इससे ज्यादा ना कम। और दूसरा कि ये हमारे गौर व फिक्र करने और समझने के लिए कितनी बड़ी निशानियां हैं। और अगर इन्हें भी कोई समझकर अल्लाह की ज़ात को ना पहचान सका तो सोचें इसमें कसूर किसका है, अल्लाह का या सिर्फ और सिर्फ आपकी गफलत और जहालत का। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या बात है भाई। देखो इदां ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰਾਤ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 38 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ % ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਤੋਂ 4% ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13% ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਐਂਡ ਇੰਨਾ % ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਮੈਂ 101% ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਮੈਨਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮੈਨਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਬਣੇ,
ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਏਲੀਅਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਸ ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਡਵਾਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ? ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਸੀ TV 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਈ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ YouTube 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਡੂ ਫੋਲੋ Facebook ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।